Hello kids, I hope that you all are doing great. Now, firstly, આપણે લોકો પહેલાના સેશનનું રીકેપ કરી લઈએ. In the previous chapter, that is Ellie goes to school, આપણે લોકોએ એ ચેપ્ટર સમજ્યો. In that thing, Ellie goes to school માં what did you learn? You learned first thing was કે તમે લોકોએ સૌથી પહેલા ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ થયો એટલે વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ લર્ન કર્યા, ચેપ્ટર એક્સપ્લેનેશન થયું, રાઈટ? વોટ વોઝ ઇન ધી ચેપ્ટર એક્સપ્લેનેશન, રાઈટ? Chapter explanation included like what was the general idea of the chapter. તો general idea એ ચેપ્ટરનો હતો that when you meet someone for the first time, તમે કોઈને first time મળો છો, right? So how will you introduce yourself? Okay, so that was the thing about, and then everybody was helpful to each other. Teacher and friends were all together working nicely, right? Ellie, Mitz and Tuff, they were very helpful to each other, right? એ લોકો બહુ helpful હતા એકબીજાને. પછી તમે કોઈને first time મળો છો તો it is really necessary to give your introduction. So that also you learnt in that chapter, right? So these were the things that you learnt in that chapter. ચેપ્ટરમાં આપણે વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ કર્યા, ક્વેશ્ચન આન્સર્સ કર્યા, ઓબ્જેક્ટિવ રાઇટિંગ કર્યું, ટેક્સ્ટ બુકની એક્સરસાઇઝ સોલ્વ કરી, બુકલેટ સોલ્વ કરી, વર્કશીટ બુકલેટ. ઓકે, ધીસ મેની થિંગ્સ વી હેવ ઓલરેડી ડન. આટલી વસ્તુઓ આપણે ઓલરેડી કરી લીધી છે, રાઈટ? નાઉ ધ નેક્સ્ટ થિંગ દેટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ ઇઝ, નેક્સ્ટ થિંગ કે જે આપણે કરવાના છીએ દેટ ઇઝ પોએમ 1. In this session we are going to start with poem 1. Name of the poem is Catch Me If You Can. Catch me if you can. Now, from the title itself, એટલે કે ટાઇટલથી જ તમને લોકોને આઈડિયા આવે છે કે it is all about something really playful. What is playful? કે એ કંઈક interesting હશે, right? Play means it is all about games, right? The poem is about games, right? So, let's start with the poem 1. Now, before we start with poem, આપણે લોકો શું કરીએ છીએ? Yes, we learned the vocabulary words. So this session is all about the vocabulary words of poem 1. Okay, so let's get started with the vocabulary words of poem 1. Okay, so the first word that we are going to start with is cops. That is COPS. Cops એટલે કે જે પોલીસ ઓફિસર હોય, a police officer is called as a cop, right? આપણા કન્ટ્રીમાં તો નથી કહેવાતું, but in foreign countries એટલે કે આપણી કન્ટ્રી સિવાયના કન્ટ્રીમાં અમુક જગ્યાએ જે પોલીસ ઓફિસર હોય છે એ લોકોને કોપ્સ કહેવાય છે, right? It can be a lady, it can be a man, okay? એ કોઈ પણ હોઈ શકે છે. In the picture itself you can see that there are 3 ladies who are standing there અને એ લોકો શું છે? એ લોકો કોપ્સ છે. What do they do? કોપ્સ શું કરે? યસ, કોપ્સ હોય છે એ લોકો જે રોબર્સ હોય છે એ લોકોને પકડે છે, રાઈટ? નાઉ હુ આર રોબર્સ? યસ, રોબર્સ આર ધ વન હુ કમિટ્સ ધ રોબરી. રોબરી એટલે કે ચોરી કરવું. તો જે લોકો ચોરી કરે છે એ લોકોને રોબર્સ કહેવાય છે, એને થીફ પણ કહેવાય છે, રાઈટ? સો જે લોકો ચોરી કરે છે એ લોકોને રોબર્સ કહેવાય છે. અને પોલીસ શું કરે એટલે કે કોપ્સ શું કરે? દે કેચ ધી રોબર્સ, રાઈટ? પોલીસ જે ચોરી કરતા હોય, જે ખરાબ કામ કરતા હોય, રાઈટ? કે જે બીજાને હેરાન કરતા હોય, ઓર દે આર નોટ ઓન ધી રાઈટ ટ્રેક, એ લોકો જે સારા માણસો ન હોય, જે ક્રાઇમ કરતા હોય, એ લોકોને પોલીસ શું કરે? Yes, they cops catch the robbers, right? So this were the 2 vocabulary words. આપણે શું લર્ન કર્યું આમાં? 2 vocabulary words લર્ન કર્યા. One was the cops and the other one was robbers, right? Cops and robbers શું કરે છે? Let's revise it again. Cops, that is a police officer. Robbers are the one who commits robbery. એટલે કે એ લોકો ચોરી કરે છે, જે લોકો ચોરી કરે એને રોબર્સ કહેવાય છે અને પોલીસ ઓફિસરને કોપ્સ કહેવાય છે. અને કોપ્સ રોબર્સને પકડે, રાઈટ? બિકોઝ ખોટા કામ કરતા હોય એને પનિશમેન્ટ તો મળવી જોઈએ, રાઈટ? સો વોટ ડુ કોપ્સ ડુ? કોપ્સ પનિશ ધી રોબર્સ બિકોઝ એ લોકોને એવું રિયલાઇઝ તો થવું જોઈએ ને દેટ દે ડીડ સમથિંગ રોંગ, રાઈટ? સો એના માટે કોપ્સ હોય છે એ રોબર્સને પકડે છે. દે પનિશ ધેમ
and they make them realize that you have done a wrong thing. You have committed a crime. Crime એટલે કે ખોટી વસ્તુ કરવી, right? So, two vocabulary words આપણે learn કર્યા સ્ટાર્ટમાં. One was the cops, that is a police officer, and the other was robbery. Robbery मतलब કે ચોરી કરવી. The person who commits robbery એને robbers કહેવાય છે. So other one was robbers. Okay, આપણો next word શું હતો? Robbers હતો. Now let's move to the next one. Yes. Our next word is eager. Now what is eager? Eager no spelling છે E-A-G-E-R. Okay, eager. Eager એટલે showing interest. Now let me ask you one thing. તમે લોકો જ્યારે તમારા દીદીને ક્વેશ્ચન્સ તમારા દીદી જ્યારે તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે ત્યારે અગર તમને આન્સર આવડતો હોય તો વોટ ડુ યુ ડુ? તમે લોકો ઈગરલી વેઇટ કરતા હોય, લાઈક તમે લોકોને એકદમ જલ્દીથી ઇન્ટરેસ્ટ હોય દીદીએ જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે એ આન્સર કરવામાં, રાઈટ? સો વોટ ડુ યુ ડુ? યુ આર ઈગરલી વેઇટિંગ એટલે કે તમે બહુ રાહ જોવો છો તમારા દીદીની કે એ તમને આન્સર પૂછે, રાઈટ? સો વોટ ડુ યુ ડુ ધેર? તમે લોકો શું કરો? ત્યાં તમે ઇન્ટરેસ્ટ શો કર્યો છે. યુ આર રિયલી ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ટેકિંગ ઇન આન્સરિંગ સમથિંગ, રાઈટ? તમને કોઈ પણ વસ્તુ કરવામાં બહુ મજા આવતી હોય તો યુ આર ઈગરલી વેઇટિંગ ફોર દેટ થિંગ ટુ હેપન. ઓકે, યુ આર ઈગરલી વેઇટિંગ ફોર યોર દીદી ટુ આન્સર ટુ લેટ યુ આન્સર, રાઈટ? તમને આન્સર કરવા દે એની વેઇટ કરતા હોય તમે, રાઈટ? સો કોઈ પણ વસ્તુમાં તમે જ્યારે keen interest દેખાડો છો એટલે બહુ બધો ઇન્ટરેસ્ટ દેખાડો છો તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ eager. એને ઈગર કહેવાય. ઈગર એટલે ધગશથી આપણે તમે જ્યારે આન્સર કરો છો, તમે એકદમ ઇન્ટરેસ્ટથી આન્સર કરો છો, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ઈગર. તમે કોઈની વેઇટ કરતા હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે લોકો ઇફ યોર ડેડ હેઝ ટોલ્ડ યુ દેટ વી વુડ બી ગોઈંગ ફોર અ ડ્રાઈવ, એવું તમારા ડેડે તમને કીધું હોય કે આપણે લોકો ડ્રાઈવ પર જવાના છીએ, એ આવશે પછી, રાઈટ? સો તમે શું કરતા હોય? તમારા ડેડ ન આવે ત્યાં સુધી યુ વુડ બી ઈગરલી વેઇટિંગ ફોર યોર ડેડ. ઈગરલી એટલે કે તમે એની એકદમ રાહ જોતા હોય કે જલ્દી મારા ડેડ આવે એન્ડ વી વુડ ગો ઓન અ ડ્રાઈવ, રાઈટ? સો તમે શું કર્યું ત્યાં? તમારા ડેડની ઈગરલી વેઇટ કરો છો કે એ જલ્દી આવે બિકોઝ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ગોઈંગ ફોર અ ડ્રાઈવ. તમે લોકો ઇન્ટરેસ્ટેડ છો ડ્રાઈવ પર જવા માટે એટલે કે તમને લોકોને પણ બહાર ફરવું હોય ને, રાઈટ? સો તમે શું કર્યું ત્યાં? યુ આર ઈગરલી વેઇટિંગ ફોર યોર ડેડ ટુ કમ એટલે કે તમે ઈગરલી ઇન્ટરેસ્ટથી રાહ જોવો છો બિકોઝ યુ વોન્ટ ગો ફોર અ રાઇડ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઈગર. ઇટ મીન્સ શોઈંગ ઇન્ટરેસ્ટ. ઈગરલી તમે આન્સર કરતા હોય ઓર ઈગરલી તમે વેઇટ કરતા હોય ઓર કોઈ પણ વસ્તુમાં ઇફ યુ આર શોઈંગ ઇન્ટરેસ્ટ દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ઈગર. લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ વન. So our next word is jumping jack. It is a jump done with your arms open in the outwards position, right? તમારા આર્મ્સ જ્યારે આઉટસાઇડ આમ ઓપન છે, વાઇડ ઓપન છે, આર્મ્સ એન્ડ લેગ્સ, તો એને શું કહેવાશે? તમે જમ્પ બી કરો છો. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ જમ્પિંગ જેક. આ એક એક્ટિવિટી છે, આ એક એક્શન છે અને વોર્મઅપ પણ કહેવાય, રાઈટ? બિકોઝ તમે જ્યારે પીટીમાં જાઓ છો ત્યારે તમારા હવે તમને આવશે પીટી વેન યુ વુડ બી વિઝિટિંગ સ્કૂલ. તમે જ્યારે સ્કૂલે પાછા આવશો એન્ડ યુ વુડ બી કમિંગ બેક ટુ સ્કૂલ, એટ દેટ ટાઈમ તમારા પીટીના સર છે ને તમને આવશો ને એ પહેલાં વોર્મઅપ કરાવશે, લાઈક કે તમને રન કરાવશે. દેન દે વિલ બી એક્ટિવિટીઝ લાઈક જમ્પિંગ જેક જેમાં તમારા આર્મ્સ એન્ડ લેગ્સ વાઇડ ઓપન હશે આઉટવર્ડ્સ પોઝિશનમાં, રાઈટ? યુ કેન સી ઇટ ઇન ધ પિક્ચર ઓલ્સો કે જે કિડ્સ છે એના arms and legs are wide open and they are jumping, right? So this is called as jumping jack કે જેમાં તમે એક એક્ટિવિટી કરો છો with the help of which your body is warming up, right? તમારું એક વોર્મ અપ એક્સરસાઇઝ કહેવાય એને, right? So that is an activity કે જેમાં તમારા arms અને legs wide open હોય છે and it is called as jumping jack. તમે લોકો જ્યારે સ્કૂલે પાછા આવશો ને, વેન યુ વુડ બી વિઝિટિંગ સ્કૂલ, વેન યુ વુડ બી કમિંગ બેક ટુ સ્કૂલ, એટ દેટ ટાઈમ પીટીના જે સર છે એટલે કે તમને જે તમારું જે પીટીનો લેક્ચર છે એમાં તમને સર this activity would be included, right? So at that time તમને ક્લિયરલી સમજાઈ જશે that what is jumping jack. But yeah,
In the picture also you can see clearly કે જે kids છે એ લોકો jump કરે છે, right, with the arms and legs wide open in the outwards position. Okay, outside ની બહારની side જ્યારે એના arms and legs open છે and they are jumping, that is called as jumping jack. Now let's move to the next one. So our next word is marbles. Marbles, તમે લોકો એ ઠેરીનું નામ તો સાંભળ્યું જ હશે, right? It is a ball of colored glass. એ કેવું હોય? ગ્રીન કલરનું હોય છે, યુઝ્યુઅલી કલરફુલ પણ હોય છે, બટ ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ ગ્લાસ, રાઈટ? બટ કન્સિડરિંગ ટુ ધી કોન્ટેક્સ્ટ ઓફ ધી ચેપ્ટર, એટલે કે ચેપ્ટરને ધ્યાનમાં રાખીને માર્બલ્સની વાત કરીએ તો દે આર ટોકિંગ અબાઉટ રેઇન. ઓકે, રેઇન ડ્રોપ્સ જે હોય છે એની વાત થાય છે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ સિમિલર ટુ ધી માર્બલ્સ, રાઈટ? એને રિલેટ કરીને રેઇનની વાત થાય છે અહીંયા. બટ એકચ્યુઅલીમાં માર્બલ એટલે ઠેરી થાય. તમને લોકોએ જોઈ જ હશે ઠેરી. ઇટ ઇઝ કલરફુલ એન્ડ ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ ગ્લાસ. ઇટ ઇઝ અ રાઉન્ડ બોલ મેડ અપ ઓફ કલર્ડ ગ્લાસ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ વર્ડ માર્બલ. ઓકે, અને અહીંયા ચેપ્ટરના કોન્ટેક્સ્ટમાં માર્બલ એટલે શું થાય છે? રેઇન. યસ, ઇટ ઇઝ રેફર્ડ ટુ રેઇન. આ પોયમમાં, સોરી, નોટ ચેપ્ટર બટ ઇન ધીસ પોયમ ઇટ ઇઝ રેફર્ડ ટુ એઝ રેઇન. So the next word is wonder. Okay, wonder. Now it is a word કે જેનો meaning બહુ beautiful છે. તમે જ્યારે amazed હોય, તમે જ્યારે બહુ ખુશ હોય, when you are really amazed by something that has happened, by something that has happened beautifully, right? So એને શું કહેવાશે? Wonder કહેવાશે. You can see in the picture કે children ના જે એક્સપ્રેશન છે એ એક્સપ્રેશન જે જ્યારે તમે એવી હેપીનેસ ફીલ કરો છો, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ વોન્ડરિંગ, રાઈટ? સો આપણે જ્યારે પોએમ સમજશું ત્યારે તમને આનો ક્લિયર મિનિંગ સમજાઈ જશે. સો વેન યુ આર ફીલિંગ એક્સ્ટ્રીમલી અમેઝડ એન્ડ બ્યુટિફુલ અબાઉટ વિચ સમથિંગ હેઝ હેપન્ડ, એટલે કોઈ પણ વસ્તુ થઈ છે એમાં તમે બહુ ખુશ ફીલ કરો છો, હેપી ફીલ કરો છો, દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ વોન્ડરિંગ, રાઈટ? સો જ્યારે આપણે પોએમ સમજશું એટ દેટ ટાઈમ યુ વિલ બી ગેટિંગ અ ક્લિયર આઈડિયા. Now the next word is melt. Make or become liquefied by heat. It is known as melting. તમે લોકોને અહીંયા પિક્ચરમાં એક કોન દેખાય છે, રાઈટ? આઈસ્ક્રીમ કોન, રાઈટ? એન્ડ યુ કેન સી દેટ ઇટ ઇઝ મેલ્ટિંગ, એટલે કે એ ઓગળે છે. મેલ્ટિંગ મતલબ ઓગળવું, રાઈટ? સો જે વસ્તુઓ કોઈ પણ હીટથી બહારના ટેમ્પરેચરથી, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ફ્રીઝમાં તમારો કોન રાખ્યો હતો, નાવ આફ્ટર સમ ટાઈમ તમે બહારે રાખો છો, તો ફ્રીઝર જેટલું ઠંડુ તો આપણું નોર્મલ ટેમ્પરેચર અહીંયાનું હોતું નથી. તો શું થશે? દેટ કોન ઇઝ ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ મેલ્ટિંગ, રાઈટ? એ મેલ્ટ થવા માંડશે. દેટ કોન ઇઝ ઓબ્વિયસલી ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ મેલ્ટ, રાઈટ? તો વેન દેટ કોન ઇઝ કમિંગ આઉટ ઓફ ધ ફ્રીઝર, તો બહારનું ટેમ્પરેચર જે છે એ શું હશે? થોડું અલગ હશે. ફ્રીઝરની અંદર ઠંડુ હોય, બહારે થોડું હોટ ટેમ્પરેચર હોય, તો એ હીટના કારણે એ મેલ્ટ થવા માંડશે, ઓગળવા માંડશે. સેમ ઇઝ વિથ આઈસ ક્યુબ્સ. બરફ જે તમે ફ્રીઝમાં મૂકો છો, રાઈટ? આઈસ ક્યુબ્સ, ઓકે, એ તમે બહારે કાઢો એટલે શું થાય? પાણી થઈ જાય છે. બટ પાછું તમે અંદર મૂકી દો તો એ શું થઈ જાય છે? હાર્ડ ફોર્મમાં થઈ જાય છે. બટ જેવું તમે એ કૂલ ટેમ્પરેચરમાંથી એને બહાર કાઢો છો તો એ ઓગળી જાય છે. ઓગળી જવું મતલબ કે મેલ્ટ થઈ જવું. સો વેન સમથિંગ આપણે લોકો મેલ્ટ કરીએ છીએ ઓર થઈ જાય છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ હીટ, એને શું કહેવાશે? મેલ્ટિંગ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ મેલ્ટિંગ. આઈ હોપ કે તમને આ બધા વર્ડ્સ સમજાય છે. લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ વન. ઓકે, સો ધ નેક્સ્ટ વર્ડ ઇઝ એરો. A weapon consisting of thin straight stick with sharp point. એટલે કે આનો મતલબ એવો થાય છે કે એક એવું વેપન, એટલે કે એક એવું હથિયાર કે જે એક થિન એટલે કે પતલી સ્ટ્રેટ સ્ટિક હોય છે, સીધી સ્ટિક હોય છે, કે જેનો એકદમ શાર્પ પોઈન્ટ હોય છે. યુ કેન સી ઇન ધ પિક્ચર કે અહીંયા પણ એવું જ બતાવેલું છે. ઇટ ઇઝ અ વેપન એટલે કે એક હથિયાર છે કે જે એકદમ થિન છે, એટલે કે એકદમ પતલું છે. ઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રેટ સ્ટિક. એ સ્ટ્રેટ સ્ટિક હોય છે જેનો એકદમ શાર્પ પોઈન્ટ હોય છે, રાઈટ? સો આવું જે હોય છે વેપન, એને શું કહેવાશે? એરો. યે. સો આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ.
So our next word is liquid turn to ice which is very cold. કે પણ liquid છે, આપણે પહેલાં જ વાત કરી કે આઈસ ક્યુબ્સ છે એ લિક્વિડ, વોટર તો પહેલાં લિક્વિડ ફોર્મમાં જ હોય છે. લિક્વિડ એટલે કે પાણીના ફોર્મમાં જ હોય છે, રાઈટ. એ હાર્ડ ફોર્મમાં હોતું નથી. બટ વેન યુ આર પ્લેસિંગ ધેટ લિક્વિડ ફોર્મ ઇનટુ યોર ફ્રીઝર, એટલે કે તમે તમારા ફ્રીઝરમાં જ્યારે મૂકો છો પાણી જે છે એ, તો શું થઈ જાય છે? એ ફ્રીઝ થઈ જાય છે, એ ફ્રોઝન થઈ જાય છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ ફ્રોઝન, રાઈટ. તો પછી આઈસ ક્યુબ ફ્રોઝન ફોર્મમાં આવી ગઈ, લિક્વિડ ફોર્મમાં હતી પહેલાં, નાવ ઇટ ઇઝ ફ્રોઝન. બિકોઝ તમે લોકોએ એને એક નોર્મલ હોટ ટેમ્પરેચરમાંથી ને એકદમ કૂલ ટેમ્પરેચરમાં મૂકી દીધું છે, તો ઇટ ગેટ્સ ફ્રીઝડ. ઓકે, એ લિક્વિડ ફોર્મમાંથી એકદમ હાર્ડ ફોર્મમાં બની જશે, ફ્રીઝ થઈ જશે, ફ્રોઝન થઈ જશે. પાછું તમે એને બહાર કાઢો છો તો ઇટ વુડ બી મેલ્ટેડ, ઓગળી જશે, અને કયા ફોર્મમાં આવી જશે? પાણીના ફોર્મમાં આવી જશે. સો અ લિક્વિડ વિચ ઇઝ પ્લેસ્ડ ઇનટુ અ ફ્રીઝર, અને એકદમ ફ્રીઝ થઈ જાય છે, ફ્રોઝન થઈ જાય છે. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ફ્રોઝન. નેક્સ્ટ વર્ડ ઇઝ રોક્સ. રોક્સ એટલે કે પથ્થર, એક એવું સોલિડ મટીરિયલ વિચ ઇઝ મેડ અપ ઓફ મિનરલ્સ. આપણને પથ્થર ક્યાંથી મળે છે? વેર ડુ વી ગેટ? રોક્સ એટલે પથ્થર. ઓકે, અલગ અલગ જાતના હોય છે. યુ કેન સી ઇટ ઇન ધ પિક્ચર. આપણે નોર્મલ જ જોયા હોય છે, બટ હશે અમુક લોકો તમારામાંથી કે જે લોકોએ અલગ અલગ ટાઈપ્સના રોક્સ જોયા હોય, રાઈટ. સો એ પથ્થર જે હોય છે એ ક્યાંથી મળે છે આપણને? ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ મિનરલ્સ. એ આપણને માઉન્ટેન્સમાંથી મળે છે. વી ગેટ ઇટ ફ્રોમ અવર લેન્ડ ફોર્મ્સ. આપણને જે આપણા લેન્ડ ફોર્મ્સ છે એમાંથી મળે છે પથ્થર, રાઈટ. સો જે અલગ અલગ ટાઈપના પથ્થર હોય એને રોક્સ કહેવાય છે. સો ઇટ ઇઝ અ સોલિડ મટીરિયલ વિચ ઇઝ મેડ અપ ઓફ મિનરલ્સ. ઓકે, એ મિનરલ્સમાંથી બનેલું હોય છે. એન્ડ ડુ યુ નો ધ પર્સન હુ સ્ટડી રોક્સ, કે જે એવું કોઈ પર્સન કે જે રોક્સનું સ્ટડી કરતું હોય એને શું કહેવાય? જીઓલોજિસ્ટ કહેવાય. તમે લોકોને આ વસ્તુ આગળ જતા આવશે, બટ ઇટ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નો ધ થિંગ્સ યુ આર સ્ટડીંગ. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે લોકો જ્યારે તમે લોકો કોઈ પણ વસ્તુ રિલેટેડ ટુ એક્ટિવિટી સ્ટડી કરો છો, મેથની છે, રાઈટ, તો એને શું કહેવાશે? જે પર્સન કોઈ પણ મેથ સ્ટડી કરતું હોય એને મેથેમેટિશિયન કહેવાય, રાઈટ. તમે લોકો મેથ તો આવતું જ હોય, તમને सम्स તો આવતા જ હશે, રાઈટ. સો હવે તમને ડિટેલમાં આવે, બટ જ્યારે તમે મોટા થશો અને તમે સ્પેશિયલી મેથ્સનું સ્ટડી કરશો તો યુ વુડ બી કોલ્ડ એઝ મેથેમેટિશિયન. એવી રીતે એવા લોકો કે જે રોક્સનું સ્ટડી કરે, એટલે કે પથ્થરનું સ્ટડી કરે, એ લોકોને જીઓલોજિસ્ટ કહેવાય. ઓકે, સો કીપ ધીસ ઇન માઇન્ડ. તમને કોઈ પણ ક્યારે પણ તમે આ નામ સાંભળો તો તમને યાદ આવી જવું જોઈએ દેટ ધ પર્સન હુ સ્ટડીઝ રોક્સ ઇઝ કોલ્ડ એઝ જીઓલોજિસ્ટ. જેમ જે મેથ્સ સ્ટડી કરે એને મેથેમેટિશિયન કહેવાય, જે સાયન્સ સ્ટડી કરે એને સાયન્ટિસ્ટ કહેવાય, રાઈટ. સો ધીસ પર્સન ઇઝ કોલ્ડ એઝ જીઓલોજિસ્ટ, રાઈટ. સો નાવ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર, આઈ વિલ આસ્ક યુ આઉટ ઓફ બ્લુ, લાઈક આઉટ ઓફ બ્લુ એટલે કે હું તમને ક્યારે અચાનકથી પૂછીશ કે અ પર્સન હુ ઇઝ સ્ટડીંગ રોક્સ એને શું કહેવાય? Yes, the person who studies rocks is called as a geologist. Okay, so let's move to the next word is hill. Landform which is higher than the land. Okay, a land na surface થી higher છે, but it is shorter than mountains. Mountains હોય ને એ હંમેશા pointed હોય. Hills હોય ને એનું આવું flat તો નહીં, but એનું round surface હશે, right. So એવું લેન્ડફોર્મ કે જે લેન્ડથી થોડું ઉપર છે, ઇટ ઇઝ ઇન હાઇટ, અને એ માઉન્ટેન્સથી શોર્ટર છે, એવું જે હશે એને શું કહેવાશે? હિલ કહેવાશે. તમે લોકોએ જોયા જ હશે હિલ્સ તો તમે લોકો જ્યારે ફરવા જતા હશો બારે, ઓર ઇન અવર સિટી ઓલ્સો. આપણા સિટીમાં પણ તમે જ્યારે ક્યાંય પણ આઉટસાઇડ જાશો, યા તો તમે સિટીની બહારે થોડાક જાશો, ત્યારે તમને હિલ્સ તો દેખાશે ક્યાંક ક્યાંક. ઓકે, સો એવું જે લેન્ડફોર્મ હોય કે જે લેન્ડથી થોડું ઉપર હાઇટેડ હોય, ઓકે, બટ ઇટ ઇઝ શોર્ટર દેન માઉન્ટેન્સ. એ થોડું હાઇટમાં શોર્ટ હોય તો એવું શું કહેવાશે? એવું જે વસ્તુ હશે એને શું કહેવાશે? હિલ કહેવાશે.
And what is the difference between hills and mountains? Hills હોય છે એ થોડા હાઇટમાં શોર્ટર હોય છે and it has a curve, that is આવું રાઉન્ડ ટાઈપનું હોય છે. But mountains are usually pointed. Mountainsનો જે એજ હોય એની જે ટોચ હોય છે એ કેવી હોય છે? પોઇન્ટેડ હોય છે, રાઈટ? સો this is the difference between hills and mountains. So now let's move to the next word. Bush, that is B-U-S-H. A shrub or clump of shrub. Okay. આ એક એવું છે કે જે what is a shrub? Shrub એવું હોય છે કે જેની ઘણી બધી stems હોય છે, રાઈટ? અને એમાંથી એ નાનું એવું બુશ જેવું બની ગયું હોય છે. ઇટ ઇઝ અ ક્લમ્પ. હવે બુશ એટલે શું થાય છે? ક્લમ્પ એટલે એક આમ અનઇવન શેપમાં ભેગું થયેલું, રાઈટ? સો બુશ એટલે શું? એના સ્ટેમ્સ નથી હોતા. સ્ટેમ્સ એટલે એની ડાળખી નથી હોતી, બટ એ જમીનમાંથી આમ એકદમ અનઇવન શેપમાં ભેગું થયેલું જે ગ્રીન કલરનું નાનું એવું હોય શ્રબ, એને શું કહેવાય? બુશ કહેવાય. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો પિક્ચરમાં કે જે પ્લાન્ટ કરેલું ન હોય, રાઈટ? bushes are not planted, like usually એ પ્લાન્ટ કરેલું નથી હોતું. It is there in unwanted areas. Unwanted એટલે નો આપણે યુઝ કરતા હોય લેન્ડ, એવી એરિયામાં bushes થાય, એવા એરિયામાં bushes થાય છે. shrubs એટલે કે એના નાના નાના સ્ટેમ્સ હોય છે and bush is a clump of shrub or clumps of shrub, right? clumps એટલે એક હારે આમ જથ્થામાં. You can see it over here કે પિક્ચરમાં બી it is seen કે bush એટલે કે એના સ્ટેમ્સ નથી, એની ડાળખી નથી, એ જમીનને અડેલું છે. that is called as bush. આવું તમે ક્યાંય પણ જોવો તો તમે એવું સાંભળ્યું હશે સ્ટોરીઝમાં that the animal hide itself behind the bushes. આવું સાંભળ્યું હશે, રાઈટ? તમે that animal hide itself behind the bushes. bushes એટલે કે નાના નાના એવા ભેગા થયેલા એક જગ્યાએ shrubs કે જેના સ્ટેમ્સ હોતા નથી. ઓકે, યુ કેન સી ઇટ ઇન ધ પિક્ચર ઓલ્સો. આઈ હોપ કે તમને બુશનો મીનિંગ ક્લિયર થઈ ગયો છે. Gay. Our next word is gay. Okay, G-A-Y. Now, light-hearted and carefree. Happily, merrily, cheerful. જે એવા વર્ડ્સ કે જે કોઈ પણ હેપી પર્સન ડિસ્ક્રાઇબ કરતા હોય, હેપી મોમેન્ટ્સ ડિસ્ક્રાઇબ કરતા હોય. ચીયરફુલ એટલે કે એકદમ ખુશ છું હું, આઈ એમ વેરી ચીયરફુલ. યુ કેન સી ઇટ ઇન ધ પિક્ચર કે જે કિડ્સ છે, જે ચિલ્ડ્રન છે, દે આર રિયલી ચીયરફુલ. એ લોકો બહુ ખુશ છે. દે આર રનિંગ, દે આર હેપી, દે આર ચીયરફુલ, દે આર જોયફુલ, રાઈટ? એ લોકો બહુ એન્જોય કરે છે મોમેન્ટને. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ગે. ઓકે, it is light-hearted, like it is very humble, and joyful, playful, cheerful, right? It is describing the happiness. A happiness describe karto ek happy word che, which is called as gay. Okay, so this was all about our vocabulary words. આ આપણો vocabulary words નો સેશન હતો, રાઈટ? જેમાં તમે નવા વર્ડ્સ શીખ્યા, જેમાં તમે અલગ વર્ડ શીખ્યા, રાઈટ? નાવ ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધીસ આપણે લોકો ચેપ્ટર સ્ટડી કરશું, રાઈટ? બટ ફર્સ્ટલી આપણે લોકો શું કરશું? યસ, આપણે લોકો પહેલાં આ બધા વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ આપણી નોટબુકમાં પણ લખવાના છે. એની દીદી આની સાથે જ વર્કશીટ મોકલી લેશે. સો આઈ હોપ કે તમને લોકોને આ વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સનો સેશન ક્લિયર હશે. ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ એની વર્ડ, તમને કોઈ પણ વર્ડ ન સમજાતો હોય તો યુ કેન આસ્ક, યુ કેન કોલ ડિરેક્ટલી એન્ડ યુ કેન આસ્ક. ઓકે, so this was all about vocabulary words. Now what you are supposed to do is તમારે લોકોએ આ vocabulary words તમારી ઇંગ્લિશ CW માં લખવાના છે. ઓકે, દીદી તમને આ vocabulary words ની વર્કશીટ પણ મોકલી આપશે. ઓકે, so I hope કે તમને આ બધા વર્ડ્સ ક્લિયર છે. once again I am repeating, અગર તમને કોઈ પણ vocabulary word માં કોઈ પણ ડાઉટ હોય, then you can just go through the video explanation again, or તમે લોકો મને પણ contact કરી શકો છો on school's phone to just get clear with the idea of what the word is. Okay, so until we meet the next time, till then, bye, take care.